ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. бахшида ба Иди Меҳргон дар мавзеи қаволаи шаҳри Бостонии Панҷакент чорабиниҳои фарҳангӣ ва намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва дигар оинҳои ин ҷашни ниёгон баргузор гардид. ҷашни меҳргон яке аз идҳои қадимтарини мардумони форсу тоҷик мебошад, ки ҳамчун иди меҳру муҳаббат, дӯстию рафоқати одамон бо якдигар тантанаи ранҷи кашидаи барзгарон аст. ба ин муносибат дар мавзеи қаволаи шаҳри Панҷакент ҷашни меҳргон бо шукӯҳу шаҳомати хоса баргузор гардид. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аз намоиши маҳсулоти кишоварзии хоҷагиҳои деҳқонӣ, ҷамъиятҳои деҳот, кишоварзон, деҳқонон дида намуда, ҳамаи иштирокчиён, мардуми сарбаланди Панҷакенти бостонӣ, деҳқонону кишоварзонро бо ин ҷашни фархунда табрик намуда қайд кард, ки меҳргон тибқи андеша ва эътиқоди ниёгони мо дар рӯзи аввали моҳи меҳр ва оғози фасли тирамоҳ таҷлил мешудааст. Он дорои эътидоли кайҳонӣ буда, дар ин айём рӯзу шаб баробар мешавад ва ба ин сабаб номи ин моҳро меҳр гузоштанд. мувофиқи оини гузаштагонамон, дар рӯзҳои ҷашни меҳргон маросимҳои зиёде сурат мегирифтанд, зеро дар давраҳои бостон шуғли аксар мардум кишоварзӣ буд. аз ин рӯ пас аз ғунучини ҳосил барои баргузор кардани ҷашну шодӣ ва истироҳати кишоварзон замони муносиб ба шумор меравад. бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди ба истиқлоли давлатӣ расидани кишвар ҷашни меҳргон аз нав эҳьё гардида, чун ҷашни миллӣ ҳамасола ҷашн гирифта мешавад. меҳргон чун Наврӯз аз даврони бостон дар байни мардумон ҷашни бузург дониста мешуд. агар Наврӯз оғози баҳору соли нав ва эътидоли баҳории хуршед дар бурҷи ҳамал бошад, пас меҳргон оғози нимаи дуюми сол, таодули тирамоҳӣ ва ҷашни кишоварзон аст. ҷашнҳои меҳргону Наврӯз бо ҳам робитаи қавии маънавӣ доранд ва дар ду таодул баҳорӣ ва тирамоҳӣ ҷашн гирифта мешаванд. ҳанӯз дар аҳди қадим дар сарзамини ориятаборон ҷашни меҳргон бо шукӯҳу шаҳомат баргузор мегардид. бостоншиносон дар яке аз деворнигораҳои Панҷакенти бостонӣ тасвиреро пайдо карданд, ки ба асрҳои 5-6 тааллуқ дорад. мӯйсафеди нуроние бо рӯймоли пешонаашро баста дар рӯи суфра нишаста аст. дар пушти сараш хирмани бузурги гандум намудор аст, ки деҳқонон онро ба халтаҳо андохта ба анбор мебаранд. оинҳои меҳргонӣ то рӯзгори мо ба хусус дар байни кишоварзон боқӣ мондааст. меҳргон дар фарҳангу тамаддуни тоҷикон ҷойгоҳи хос дошта, мардум арзишҳои волои онро ҳамчун хотираи таърихии хеш на танҳо чун дури гаронбаҳои маънавӣ ҳифз намуданд, балки сарфи назар аз фишори аҷнабиён дар давоми ҳазорсолаҳо расму оини худро вобаста ба талаботи давру замон тарғибу ташвиқ карда густариш доданд. мардум ҷашни меҳргонро бо нияте баргузор менамоянд, ки ҳамасола ҳосили деҳқонияшон фаровон гардад, рӯзгорашон осудаю обод бошад, хайру баракат аз хонадонашон канда нашавад. имрӯз меҳргон ҷашни кишоварзон, ҷашни ҳосилу фаровонии неъмати деҳқонӣ, баракати рӯзгор ва нишон аз хушнудиву хушҳолии мардуми фарҳангсиришту заҳматпешаи Тоҷикистон аст. дар идомаи чорабинӣ ба як гурӯҳи фаъолон, кишоварзон, деҳқонон, роҳбарон ва намояндагони хоҷагиҳои деҳқонӣ тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. бояд қайд намуд, ки ҷашни меҳргон дар шаҳри бостонии Панҷакент дар сатҳи баланди ташкилию фарҳангӣ баргузор гардид.
дар яке аз калонтарин ҷамоатҳои шаҳри Панҷакент ҷамоати деҳотии Саразм ба муносибати 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониву созандагӣ ва рушди соҳаи кишоварзӣ бомаром пеш меравад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ҷамоати деҳотии Саразм бо зидди корӣ намуда бо мардум мулоқоту суҳбатҳо намуда нақшаю вазифаҳоро мушаххасу муайян намуд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. дар доираи нақшаи омодагиҳо ба 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Саразм корҳои ободонӣ вусъат мегирад. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Саразм бо рафти корҳои ободонӣ шинос шуда, барои вусъат додани онҳо дастур дод. масъулини ҷамоати деҳот муваззаф шуданд ки дар ҳамкорӣ бо соҳибкорон коргоҳи дӯзандагиро ки сохтмони бинояш анҷом ёфтааст дар муҳлати кӯтоҳ ифтитоҳ намоянд. дар идомаи сафари корӣ дар ҷамоати деҳоти Саразм раиси шаҳри Панҷакент аз рафти сохтмони синфхонаҳои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии деҳаи Абдусамад, бунгоҳи тиббӣ дар деҳаи Чиларча, хатти оби нӯшокӣ ба деҳаи Якасада шинос шуд. иттилоъ дода шуд ки ба ин деҳа аз масофаи 7 километр бо саҳмгузории сокинон хатти оби нӯшокӣ кашида мешавад. дар суҳбати озоду самимӣ бо сокинон ин ташаббусу иқдомоти онҳо барои ободии маҳаллӣ зист маъқул дониста гуфта шуд ки мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои иҷрои ин тарҳҳо мусоидат менамояд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҳангоми боздид аз ҷамоати деҳоти Саразм бо фаъолияти дидбонгоҳи сарҳадии зарафшони қисми ҳарбии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллӣ шинос шуда, шароити хидмати афсарону сарбозонро дидан кард, бо ҳайати шахсии дидбонгоҳ суҳбат намуд. таъкид шуд ки ҳукумати мамлакат бо роҳнамоии пешвои муаззами миллат барои баланд бардоштани қобилияти мудофиавии кишвар, муҳайё намудани шароити оинномавии хидмат дар дидбонгоҳҳои сарҳадӣ корҳои зиёдеро анҷом медиҳад. зимнан дар ин дидбонгоҳ барои афсарону аскарон ҷиҳати ҳифзи зираконаи сарҳад ҳама шароити зарурии маишӣ ва муҳимоти ҳарбӣ муҳайё карда шудааст. дар ин боздид ба дидбонгоҳ як маҷмӯъ мизи курсӣ тӯҳфа карда барои ҳайати шахсӣ дастархон ороста шуд. раиси шаҳри Панҷакент дар идомаи боздид аз ҷамоати деҳоти Саразм чун анъанаи нек бо рафти таълиму тарбия омодагии муассисаҳои таълимӣ ба фасли зимистон шинос шуда бо омӯзгорону хонандагон суҳбат доир намуд. аз ҷумла дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 24-и деҳаи Кӯҳдоман раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ бо раванди таълиму тарбия омодагӣ ба мавсими зимистон шинос шуда бо хонандагон оид ба фарогирии барномаҳои таълимӣ, таъминот бо китобҳои дарсӣ, иштироки онҳо дар озмуну олимпиадаҳо, забономӯзӣ, идомаи таҳсил дар муассисаҳои олӣ ва миёнаи касбӣ, омӯзиши забони давлатӣ ва забонҳои хориҷӣ, фанҳои дақиқ ва табиатшиносӣ суҳбат намуд. ин масъалаҳо ҳамчунин дар суҳбат бо омӯзгорон матраҳ гардида, вазифаҳои онҳо ки аз дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барномаҳои давлатии таълим бармеояд, ёдрас шуда роҳбарияти шӯъбаи маориф барои назорати ҷиддӣ ба раванди таълиму тарбия супориш гирифтанд. طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند جهت سزاوار استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند در حدود شهر و جماعت‌های دهات انشاءات گوناگون ساخته می‌شوند. هنگام بازدید کاری از جماعت دهاتی سرازم، رئیس شهر پنجکند با فعالیت کارگاه خشتی سرازم شناس شده. برای زیاد نمودن استحصال محصولات، جلب بیشتری اهالی محلی به کار، بهتر نمودن صفت آن و تامین شرکت‌های ساختمانی با این مصالح ضروری ساختمانی به مسئولین آن دستور داد. اطلاع داده شد که حالا با بنیاد انشاءات گوناگون جشنی، طلبات به خشتی خوشصفت استحصال محلی افزوده است و آنها باید برای زیاد نمودن استحصال آن، جلب توجه شرکت‌های ساختمانی و دیگر خریداران کاربری نمایند.
در جنبستی نتیجه های بازدید کاری رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق از جماعت دهاتی سرازم در مشورت کاری با فعالان مسئله های مهم بررسی کرده شدند. در آغاز جلسه رئیس شهر پنجکند به فعالان برای در شهر 1.5 شده اجرا نمودن نقشه دعوت تیرماهی جوانان به خدمت حربی اظهار سپاس نموده، بعداً توجه آنها را به وضع متشنج سیاسی جهان و منطقه و در این زمینه استفاده با ثمر هر قطعه زمین و تامین امنیت آذوقه‌واری، ذخیره 2 ساله مواد غذایی در هر عائله، تیزانیدن کشتی تیرماهی، اجرای مرحله به مرحله نقشه آمادگی ها به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، ادامه کارهای آبادانی، بنیاد انشاءات تعلیمی و تندرستی، تعمیر راهها، زیر نظارت جدی قرار دادن روند تعلیم و تربیه در مؤسسه‌های تعلیمی جلب نمود. همچنین مسئولیت فعالان، آموزگاران و دیگر زیایان جماعت دهات در تربیت نورسان و جوانان در روحیه وطندوستی و خودشناسی، پیشگیری از گرویدن و شامل شدن آنها به حزب و حرکت‌های افراطی، به مردم فهمانیدن ماهیت دیگرگونی‌های عظیمی که در دوران استقلال با راهنمایی‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان صورت گرفتند، باری دیگر تاکید کرده وظیفه‌های آنها در این سمت یادرس کرده شد. گزارش صبرین اکرم و ویس ملجان خالف. صبح روز شنبه هفته گذشته در طلوع مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند تحت رهبری معاون رئیس شهر پروین نقیبی قبول شهروندان دایر گردید. متوجه باشید به گزارش دیگری برنامه. طبق نقشه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند روز شنبه هفته گذشته تحت رهبری معاون رئیس شهر پنجکند پروین نقیبی روز قبول شهروندان برگزار گردید. در قبول شهروندان همچنین رهبران واحدهای ساختاری، مقامات محلی و مسئولین مقامات دولتی شرکت نمودند. دوام روز زیاد از 50 نفر ساکنان شهر و دهات پنجکند برای حل مشکلات خود به عنوان رئیس شهر پنجکند به طور خطی و شفاهی مراجعت نمودند. از جمله وابسته به کمک مادی و مولوی رساندن، دستگیری مقامات محلی در تحصیل رایگان فرزندان، مساعدت نمودن به تأمین منزل استقامتی، دستگیری عائله‌های نیازمند در دوره تیرماه و زمستان با انگشت و هیزم، گرفتن زمین نزد حولگی، کمک طبی رایگان، با جای کار تأمین نمودن و مانند اینها مراجعت کردند. پس از شنیدن عرض و شکایت و درخواست مراجعت کنندگان، معاون رئیس شهر پنجکند پروین نقیبی مسئولین دخلدار را وابسته به مسائل در روز قبول شهروندان پیشنهاد گردیده و حل سری وقتی آن دستور سپارش داد. با مقصد آمادگی ساحه‌های اقتصاد اجتماعی شهر و دهاتمان از طرف راهبران مسئول کدام تدبیرها اندیشیده شدند؟ گزارش دیگری برنامه به این سوال پاسخ می‌گوید. در شهر پنجکند جهت اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیرماه و زمستان سالهای 2023-2024 کارهای زیاد به انجام رسیده. طبق اطلاع مسئولین تا امروز تمام ساحه‌های مربوطه برای زمستان گذرانی پر آماده میباشند. مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند بهر اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 مارس سال 2023 تحت رقم 125 برای سری وقت آماده نمودن تیرماه و زمستان سالهای 2023-2024 برای تامین اجتماعیات اقتصادیات جمهوری تاجیکستان یک چند کارهای نظررس را به انجام رسانید. از آن جمله در مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند نقشه چاره‌بینی‌های دخلدار و قرارهای دخلدار توصیف رسیده، بندهای معین آن برای اجرایش ارسال کرده شد و گروه کاری تحصیل داده شده تا 1 اکتبر سال روان همه بندهای نقشه چاره‌بینی را به پررگی به اجرا رسانیدند. از آن جمله در شهر دیهاتی پنجکند تمام ساحه‌های تندرستی، ساحه‌های معارف و دیگر محله‌های اهالینشین با انگشت‌سنگ تامین کرده شدند. در اساس دستور و سفارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان 3 کانی
ангишт барои истихроҷ машғул ҳастанд, ки дар омодагӣ ба тирамоҳи зимистони солҳои 2023-2024 дар шаҳри деҳоти Панҷакент таъмини кумур ягон хел мушкилиро ба эҷод намерасонад. шаҳри Панҷакент дар соли 2023-2024 барои гузарондани тирамоҳи зимистон ба пуррагӣ омодагӣ дорад ва омода ҳаст. фикр мекунам ягон хел мушкилоте дида намешавад. дар шаҳри Панҷакент 157 муассисаи таълимӣ бо фарогирии 70143 хонанда фаъолият мекунанд, ки ба онҳо 4749 омӯзгор таълим медиҳанд ва фаъолияти мунтазаму самарабахши онҳо дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2023-2024 аз вазифаҳои асосии соҳаи маорифи шаҳри Панҷакент мебошад. дар шаҳри деҳоти Панҷакент 136 масоили таҳсилоти миёнаи умумӣ, 12 масоили томактабӣ мавҷуд аст, ки имрӯз аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аз тарафи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент оид ба гузарондани зимистони соли 2023-2024 чорабиниҳо шуда истодааст. дар умум ҳама масоили таҳсилоти умумӣ бо ангишт ва ҳезум таъминанд ва ман боварӣ дорам, ки зимистони 2023-2024-ро мо ба хубӣ писи сар мебарем. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 шаҳри Панҷакент дорои 1750 хонанда буда, дар ин муассиса барои гузарондани тирамоҳу зимистони имсола тамоми шароит муҳайё мебошад. муассиса дорои маркази ягонаи гармидиҳии худӣ буда, дар рӯзҳои сардӣ тавассути буғ ҳамаи симхонаҳо ва роҳравҳои бино гарм нигоҳ дошта мешаванд. имрӯзҳо шароити таҳсил дар ин муассиса хуб буда, симхонаҳо бо дастгоҳҳои аёнӣ таъмин мебошанд. موافق نقشه سالانه معارف در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 شهر پنجکند اوید به زمستان گذرانی آماده می باشد. این زمان در مؤسسه 12 تانه بقیه سال گذشته و 20 تانه انگشت سنگ جمع 34 تانه انگشت ذخیره شده است. باوری کامل داریم که مؤسسه ما زمستان 2023-2024 را سربلندانه پشت سر میکند. همچنین ضمن مشاهده ما در مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه شهر پنجکند که در آن 1397 خواننده با دو زبان تاجیکی و روسی تحصیل میکنند، آمادگی به زمستان گذرانی خوب به مشاهده میرسد. در این مؤسسه در برابر تعلیم دادن همچنین به خوانندگان یک وقت خوراک گرم داده می شود و برای این در انبار مؤسسه محصولات لازمه مهیا می باشد. مسئولین مؤسسه نیت دارند که با استفاده از ذخیره‌های موجوده زمستان امسال را به مشکلی پشت سر می‌نمایند. مؤسسه دولتی لیسه شهر پنجکند 1397 نفر خوانندگان در دو بخش تعلیم می‌گیرند. در مؤسسه برای به دوره تیرماه و زمستان سال‌های 2023-2024 آمادگی خوب دیدند. در مؤسسه 10 تن انگشت 20 متر کوبی هیزم ذخیره کرده شده است. مؤسسه برای خوانندگان در یک نوبت خوراک گرم می‌دهد. برای دوره زمستان و تیرماه سال‌های 2023-2024 در آشخانه مؤسسه به مقدار 3 تن کارتوشکا، 3 تن پیاز، 3 تن سبزی ذخیره کرده شده است. مؤسسه ما برای گذراندن دوره تیرماه و زمستان سال‌های 2023-2024 آماده است. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 30 باشد، دارای 2 بینای تعلیمی و 866 خواننده می باشد. سال جاری یک بینای آن با مرکز یگانه گرمایدهی خودی تامین گردیده. مسئولان نیت دارند که تا تیرماه و زمستان سال آینده بینای دوم را نیز با مرکز یگانه پیوست نمایند. برای گذراندن تیرماه و زمستان امسال در مؤسسه مذکور 15 تن انگشت و 15 کوب هیزم ذخیره گردیده است. در سیاست پیشگرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان حفظ اجتماعی و تندرستی اهالی جایگاه مخصوص را دارا بوده، این سبب نیز در شهر پنجکند در حال رشد میباشد. عین حال در شهر پنجکند 164 مؤسسه طبی از جمله 25 مؤسسه ساختار گوسپیتالی با ذخیره
دارای 1310 کат فعالیت میکنند. عین حال کارمندان بیمارخانه مرکزی با شرایط خوبی کاری و تجهیزات تشخیصی و توبتی تأمین میباشند. برای گرم نگاه داشتن مؤسسه مذکور نیز مرکز یگانه گرمدهی خودی موجود میباشد و برای فعالیت منتظم آن 100 تن انگشت ذخیره گردیده است. در مؤسسه ساختار کمک اولیه طبی سانیتری که دارای 106 مرکز سلامتی و بنگاه طبی میباشد، مسئولین از آماده بودن جهت گذراندن تیرماه زمستان امسال اطلاع دادند. برای سری وقت آماده نمودن شبکه مؤسسه‌های کت شهر پنجکند برای گذراندن تیرماه زمستان سالهای 2023-24 ما نقشه گرفته بودیم و در نقشه چاره‌بینی ها باید که 196.5 تن انگشت برای مرکزهای سلامتی زیرساختار تامین باشد که در این روز ما 100% این نقشه رو اجرا کردیم و مرکزهای زیرساختار ما 100% به پررگی با انگشت تامین می باشند. نقشه هزوم 196.5 کوب بود که این نیز 100% اجرا شده. مرکزهای زیرساختار ما تامین هزوم برای گذراندن تیرماه زمستان 2023 و 2024 می باشند. اینچنین نقشه سوزشواری 180 لیتر بود که این نیز پررا ذخیره شده و مرکزها تقسیم کرده تامین کرده شده می باشد. مرکزهای زیرساختار ما با 133 عدد پیچ‌های علابی تامین بودند. پیچ‌ها پررا تعمیر کرده شده برای گذراندن زمستان و تیرماه آماده می باشند. در مرکز سلامتی شهری باشد دارای 88 پیچ‌های برقی می باشند که همه این پیچ‌های برقی برای گذراندن زمستان و تیرماه آماده می باشند. مؤسسه دولتی طبی تولدخانه شهری شهر پنجکند امروز دارای شرایط خوبی تشخیص و طبابت بوده، فعالیت منتظم و منظم آن برای سالم نگاه داشتن مادر کودک بسیار ضرور می باشد. مؤسسه دولتی تولدخانه شهری شهر پنجکند برای گذراندن زمستان سال 2023-2024 پورا آماده می باشد. در مؤسسه 70 تن انگشت ذخیره کرده شده است که این 100% نقشه را تشکیل می دهد. ما و کارمندان مؤسسه مذکور در همه فصل سال کوشش می نماییم که با اهالی خدمت رسانی را خوب براه مانه. از دیگر پهلوهای گذراندن تیرماه و زمستان این تازه و آزاده نگاه داشتن راهها در حالت سردی و یخبندی زمستان می باشد. از این رو در کارخانه دولتی فرعی خدمت رسانی منزلی و کمونالی که نگاهداری راههای مرکز شهر پنجکند را به عهده دارد 120 لیتر سوزشواری، 10 تن نمک و 80 تن قم ذخیره گردیده است و مسئولین نیت دارند که با استفاده از موادهای ضد لغزش و تکنیک‌های در اختیار داشته در تمام وضع هوا رفت و آمد ساکنان را تأمین نمایند. جهت سری وقت آماده گردیدن شبکه‌های برق شهر پنجکند به دوره تیرماه و زمستان سالهای 2023-2024 نقشه چاره‌بینی ترتیب داده شده، طبق آن کارها به انجام رسانیده شدند. نسبتی اجرایش کارهای شبکه برق شهر پنجکند در سال تیرماهی سال 2022 دو زیرایشگاه برقی 35 به 10 موقعیوم و زیرایشگاه برقی اسکندر 35 به 10 که اقتدار ترانسفورماتور زیرایشگاه بلند برداشت شد. کارهای آمادگی زمستان گذرانی برای کار استوار در موسم تیرماهی زمستان سالهای 2023-2024 مرحله به مرحله بندها اجرا گردیدند. اویدی کارهای جاری سمت کارمندان تکنیکی شبکه برق شهر پنجکند شبانه روزی در نوبتداری بوده. هر یک صدمه سری وقت برطرف می‌گردد و اینچنین باوری داریم که زمستان پیش آمده شبکه برقی شهر پنجکند اویدی برق تامین کنی شهر و دیهاتی اهالی شهر و دیهاتی پنجکند به مشکلی تامین می‌گردد. برای به مشکلی گذراندن تیرماه و زمستان امساله از جانب شبکه‌های برق شهر پنجکند اقتدار یکچند ترانسفورماتور بلند گردانیده شده، ناقل‌های فرسوده به نو عوض کرده شدند. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر، شاد و پیروز باشید.